Hello students, in today's class we are going to deal with short answer type questions. We have 10 short answer questions in chemical kinetics chapter. Okay, so that 10 questions we are going to discuss in this video. So let us start with the short answer questions. So first question vachesi, what is molecularity of a reaction? How does it differ from order of the reaction? Name one bimolecular and one trimolecular gaseous reactions. So first question lo molecularity gurinchi adigadu. So molecularity ante enti? It is the number of total number of reactant molecules taking part in elementary reactions. Okay na, enni reactant molecules unnayo aa number ni manam molecularity antam. Okay, and he is asking for the how does it differ from order of a reaction. See, comparison between order and molecularity. ఇక్కడైతే ఒకటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటే రాశాను, రిమైనింగ్ పాయింట్స్ ఐ విల్ రైట్ దిస్ సైడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ స్పీషీస్ విచ్ బ్రింగ్ అప్ కెమికల్ చేంజ్. ఎన్ని రియాక్టెంట్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో, ఎన్ని రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో ఆ నంబర్ని మనం మాలిక్యులారిటీ అంటాం. వేరాస్ order is defined as the sum of the powers of molar concentration of reactants whose concentration can be changed significantly as the reaction proceeds. Whose concentration, how many molecules concentration will change with respect to time. That number is called as what? Order of a reaction. It is the sum of the powers of molar concentrations of reacting species. So next point vachesi, it is always a whole number, and but order, it may be a whole number, it can be zero or fractional or even a negative value also. Okay na, it can be a whole number, it can be zero. Whole number lo zero kuda vastundi anukondi, of course it can be fractional value also. ఆర్డర్ అనేది ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే అందులో హాఫ్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్ మాత్రమే ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. సో ఫ్రాక్షనల్ ఆర్డర్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ క్యాన్ బి నెగిటివ్ ఆర్డర్ ఆల్సో. నెగిటివ్ ఆర్డర్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇఫ్ ద రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకేనా, అప్పుడు ఆర్డర్ అనేది నెగిటివ్ ఆర్డర్ అయిపోతుంది అనమాట. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అలాంటి రియాక్షన్స్ని మనం నెగిటివ్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్ అంటాం. లైక్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ఓజోన్ లేయర్. ఓకేనా, డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్, యూ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ అ నెగిటివ్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ మాలిక్యులారిటీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్, whereas order is experimentally determined. And molecularity is meaningless for overall reaction in complex reactions. Complex reactions kaithe molecularity anedi it is meaningless. Overall reaction kaina kuda meaningless. Each and individual steps ki manam molecularity raskogalam gaani overall reaction ki molecularity anedi raayalem. Okay, so it is meaningless for overall reaction in complex reactions, and for complex reactions order is determined for overall reaction only but not for individual steps. Okay na, order అనేది individual steps కి మనం determine చేయం. Whereas molecularity is determined for each and every individual step but not for overall reactions. And next, it is independent of temperature and pressure, whereas order depends on temperature and pressure. So these are the differences between molecularity and order. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ రాశాను, మిగిలిన 4 పాయింట్స్ ఇటు పక్క ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. సో హీ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బైమాలిక్యులర్ గేషియస్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ట్రైమాలిక్యులర్ గేషియస్ రియాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడిగాడు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి బైమాలిక్యులర్ అంటే ఏంటి, రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ 2 ఉండాలన్నమాట. గేషియస్ కూడా అడిగాడు కాబట్టి H2 + I2 గివ్స్ రైస్ టు 2HI, CO + NO2 గివ్స్ రైస్ టు CO2 + NO. సో ఈ 2 బైమాలిక్యులర్ గేషియస్ రియాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా ట్రైమాలిక్యులర్ గేషియస్ రియాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 2NO + O2 గివ్స్ రైస్ టు 2NO2. అన్ని గ్యాషియస్ సబ్స్టెన్సెసే ఉండాలి. అంటే రియాక్టెంట్స్ గ్యాసెస్, ప్రోడక్ట్స్ కూడా గ్యాసెసే అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిరైవ్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్.
సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆ రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి జీరో ఆర్డర్డ్ ఇఫ్ ఇట్స్ రేట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ the initial concentration of the reactants. That is, rate is proportional to 0th power of the concentration of the reactants. ఓకేనా? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్కి పవర్లో జీరో ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ని మనం ఏమంటాం? జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డిరైవ్ ద integrated rate equation. Now let us do this side. So A gives rise to products, R is equals to K into A power 0. Okay na, rate is directly proportional to 0th power of the initial concentration అనుకున్నాం కదా. సో K into A power 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు dA by dt, రేట్ అంటేనే dA by dt కదా, చేంజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పర్ యూనిట్ టైం, దాన్నే మనం dA by dt అని రాస్తున్నాం. రియాక్టెంట్ సైడ్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ కూడా రాస్తాం. సో మైనస్ dA by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. సో ఈ dtని ఇవతల పట్టుకెళ్తే మైనస్ dA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ dt, ఆర్ dA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సైన్ అటుపక్క పట్టుకొచ్చాను. సో మైనస్ K dt. ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ వీ గెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dA దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వాట్? A0 to A. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dA ఫ్రమ్ A0 to A, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ K అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం బయట రాస్తాము. K ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt. సో A0 నుంచి Aకి dA, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dA ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? A ఓన్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ A0 to A. కాబట్టి సో A మైనస్ A0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ K ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt వచ్చేసి T. సో మైనస్ K ఇంటూ T. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. సో A మైనస్ A0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ KT, ఆర్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A0 మైనస్ KT, ఆర్ మీరు ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు A0 మైనస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT. సో దాని నుంచి K ఎలా తీయచ్చు? A0 మైనస్ A బై T. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి. డిరైవ్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ ఇఫ్ ఇట్స్ రేట్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ద చేంజ్ ఆఫ్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ ఓన్లీ. ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ చేంజ్ అయితేనే రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ చేంజ్ అయింది అంటే ఒక రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్ కింద చేంజ్ అయింది, దెన్ ద ఆర్డర్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్. సో ఇప్పుడు కన్సిడర్ ద రియాక్షన్ A gives rise to product. Let small a be the initial concentration of the reactant A. ఓకేనా, రియాక్టెంట్ Aకి small a be the initial concentration. After some time t seconds, some X part of it has been converted into products. ఓకేనా, after some time t seconds, the concentration becomes A minus X. That is, X has been changed into products. Okay, then the rate of the reaction after some time t seconds is given by dx by dt is equals to K into A minus X. కదా, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t సెకండ్స్ తర్వాత రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? dx by dt is equal to K into A minus X. రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, dx by A minus X is equals to K into dt. దీన్ని ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx by A minus X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt. నేను ఆ స్టెప్ రాయలేనట్టుంది. ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ చేశాక మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx by A minus X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt. ఇది చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? మైనస్ లాగ్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో A మైనస్ ఎక్స్ ఉంది, సో మైనస్ లాగ్ A మైనస్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ టు ద బేస్ E. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ T అంటే dt అంటే T ప్లస్ C అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో సపోజ్ ఇనిషియల్లీ వెన్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అప్పుడు ఎక్స్ కూడా జీరోనే కదా. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో నథింగ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్, అలాంటప్పుడు ఎక్స్ కూడా జీరోనే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ C వాల్యూ ఏమవుతుంది? మైనస్ లాగ్ A టు ద బేస్ E అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ C వాల్యూని ఇక్కడ KT ప్లస్ C ప్లేస్లో, ఈ C ప్లేస్లో మైనస్ లాగ్ A టు ద బేస్ E ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ లాగ్ A మైనస్ ఎక్స్ టు ద బేస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT మైనస్ లాగ్ A టు ద బేస్ E.
ఈ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఈని ఇటుపక్క పట్టుకొచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ప్లస్ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఈ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి లాగా ఉంది ఇది. సో లాగ్ ఏ బై బి అవుతుంది, అంటే ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ టు ద బేస్ ఈ. కానీ ఇప్పుడు మనకి టు ద బేస్ 10 కావాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దాట్ విత్ 2.303. అది ఇటుపక్క చేద్దాం మనం. సో ఇటుపక్క చూడండి మీరందరూ, టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద బేస్ 10 వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ వాట్ 2.303. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు కేటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ ఉంది. ఓకే, ఈ టీని ఇటుపక్క పట్టుకొచ్చి అన్నారు అనుకోండి, 1/t లాగ్ ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఈ అవుతుంది. ఓకే, బై మల్టిప్లయింగ్ విత్ 2.303 వీ కన్వర్ట్ ఇట్ టు బేస్ 10. సో కే వాల్యూ ఏమవుతుంది, 2.303/t లాగ్ టు ద బేస్ 10. ఈ కన్వర్ట్ అయిపోయింది కదా బేస్ 10 కింద, ఏ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.303/t log a by a minus x to the base 10. This is the integrated rate equation for first order reaction. Okay, so please note down. So question number 4 చూడండి. What is Arrhenius equation? Derive an equation which describes the effect of increase in temperature on rate constant of a reaction. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి డిరైవ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. సో అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. ఓకే, సో ఇది అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఏ అనేది అర్హీనియస్ ఫ్యాక్టర్, స్మాల్ ఈ అనేది లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, ఈఏ అంటే ఏంటంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ఆర్ ఈజ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, టీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. సో ఈ ఈక్వేషన్కి అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, log k is equals to log of a into e power minus a by rt. log of a into log of e power minus a by rt ఏమవుతుంది, log a plus log a e power minus a by rt అవుతుంది. సో log k is equals to log a, ఇది log a పవర్ m లాగా ఉంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m log a, అంటే పవర్లో ఉన్నది ముందరకు వస్తుంది. సో మైనస్ ఏ బై ఆర్టీ ముందరకు వచ్చి log e, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టు ద బేస్ ఈ, log e టు ద బేస్ ఈ ఏంటవుతుంది, 1 అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా మోడిఫై అవుతుంది, log k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log a మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ అవుతుంది. ఓకే, సో అది మెయిన్ ఈక్వేషన్ అనమాట. log k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log a మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ 2 temperatures T1 and T2 we get 2 different rate constants K1 and K2 respectively. ఓకే, సో ఇప్పుడు log k ప్లేస్లో log k1 వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్ టీ ప్లేస్లో t1 వేసుకుంటాం. సో log k1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log a మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ t1. సిమిలర్లీ log k2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log a మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ t2. సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. సో 2 మైనస్ 1 చేసాం అనుకోండి, log k2 మైనస్ k1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log a మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ t2 మైనస్ log a మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ t1. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు log a మైనస్ log a క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మైనస్ ఈఏ బై ఆర్ t2 ప్లస్ ఈఏ బై ఆర్ t1 మిగులుతుంది. అండ్ log k2 మైనస్ log k1 ఏమవుతుంది, log k2 బై k1 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ టు ద బేస్ ఈ. ఓకేనా, ఈ ఉంది కదా, మనం ఈ టు ద బేస్ ఈలోనే చేస్తున్నాం అనమాట ఇంటిగ్రేషన్, సారీ నాట్ ఇంటిగ్రేషన్, అప్లయింగ్ లాగరిథమ్స్ టు ద బేస్ ఈ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈఏ బై ఆర్ కామన్ తీసేస్తే 1/t1 మైనస్ 1/t2 బ్రాకెట్లోకి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు లాగ్ ఈని టు ద బేస్ 10లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ వాట్ నెంబర్ 2.303. సో 2.303 లాగ్ k2 బై k1 టు ద బేస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఏ బై ఆర్ 1/t1 మైనస్ 1/t2. సో log k2 by k1 to the base 10 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2. So this is your final equation which gives the relation between what? Derive the equation which describes the effect of increase in temperature on rate constant. Okay, now it describes this equation, describes the effect of increase in temperature on rate constant. Okay, so ee equation nunchi manam we can derive the expression which relates rate constant and temperature. Okay,
So please note down. Next question number 5 చూడండి. Discuss the effect of catalyst on the kinetics of a chemical reaction with the help of a suitable diagram. Effect of catalyst అడుగుతున్నాడు. ఇది చాలాసార్లు మనం చదివాం కదా. The function of positive catalyst is to lower down the activation energy. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అప్పుడే రియాక్షన్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే గుర్తుందా? ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ టు రీచ్ టు ద ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ స్టేట్. ఓకే, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కొలిషన్స్ జరుగుతాయి, అంతమంది పార్టిసిపేట్ చేసేయలేరు కదా. ఎంతమంది రియాక్టెంట్స్ ఎన్ని కొలిజన్స్ ఉన్నాయో అన్ని కొలిజన్స్ డస్ నాట్ లీడ్ టు ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించామనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ అండర్గో ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో ఆ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే we take the help of catalyst అనమాట. ఓకే, సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ క్యాటలిస్ట్ ఈజ్ టు లోవర్ డౌన్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ద గ్రేటర్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ హయ్యర్ విల్ బి ద రియాక్షన్ రేట్. ఓకేనా, ఎంత తక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎంత తగ్గిపోతే అంత ఎక్కువగా రియాక్షన్ రేట్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ ద రియాక్షన్ ఫాలోస్ ద పాత్ ఆఫ్ లోవర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ ద రియాక్షన్ ఫాలోస్ ద పాత్ ఆఫ్ లోవర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ షోస్ హౌ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ లోవర్డ్. చూడండి, ఇక్కడ రెండు గ్రాఫ్స్ ఒకే ప్లాట్లో డ్రా చేస్తాం. ఏంటి? ద గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కొలిషన్ నంబర్. నేను ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను, ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ మాత్రమే వాట్ వీ కాల్ ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరగాలంటే క్యాటలిస్ట్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఆ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరగడానికి కావాల్సిన యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి కొలిజన్ నెంబర్కి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే యూ హ్యావ్ డ్రాన్ అ గ్రాఫ్. సాలిడ్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ రియాక్షన్ పాత్ వితౌట్ క్యాటలిస్ట్. చూడండి, ఇంత ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, అంటే ఈ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ స్టేజ్కి రీచ్ కావడానికి ఇంత ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా, సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ రీచ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో అదే రియాక్షన్ పాత్ ఈ డాటెడ్ లైన్స్తో డ్రా చేసిన కర్వ్ చూడండి, రియాక్షన్ పాత్ విత్ క్యాటలిస్ట్. చూడండి ఎంత తక్కువ అయిపోయిందో. ముందు ఇంత ఎక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంది. ఓకేనా, అంత ఎక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంటే ఏమవుతుంది? రియాక్షన్లో ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరగవు అనమాట. ఓకేనా, ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ అనేవి జరగవు. క్లాస్ రూమ్లో ఒక ఎస్ఐ రేటింగ్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళాలంటే సెలెక్టెడ్గా ఒక 10 మంది వెళ్తే బాగుంటుంది, కానీ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న 35 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేయడమే చాలా కష్టం. అలాగే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించాలన్నమాట. number of reactant molecules who are undergoing ineffective collisions, we should get them away. ఓకే, సో ఆ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించాలి. అందరూ ఒకేసారి పార్టిసిపేట్ చేసేయకూడదు. ఎవరైతే వాట్ వి కాల్ టాలెంట్ ఉందో వాళ్ళకే కదా మనం ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇస్తాం. విచ్ ఎవర్ కొలిజన్స్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ, దాట్ కొలిజన్స్ ఆర్ ఓన్లీ లీడ్స్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్. మనకు కావాల్సింది అలాంటివే. అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరినీ మనం ఏం చేసేయాలి? తగ్గించేయాలి, ఆ నెంబర్ని తగ్గించేయాలి కదా. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ హ్యాస్ టు బి లోవర్డ్. ఓకే, సో కొలిజన్ నెంబర్, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, ఈ రెండింటికి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే గ్రాఫ్ విత్ క్యాటలిస్ట్ వెరీ లెస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, గ్రాఫ్ వితౌట్ క్యాటలిస్ట్ వెరీ హై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఈ గ్రాఫ్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ద లోవర్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ద బెస్ట్ విల్ బి ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఆ ఎనర్జీని, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని లోవర్ చేయడానికి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు? క్యాటలిస్ట్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ ద how activation energy is lowered and how effectively the rate of reaction increases in presence of a positive catalyst. Okay, so please note down. So question number 6 చూడండి, describe the salient features of collision theory. So collision theory is also called as what? Arrhenius theory of reaction rates. So in the first point వచ్చేసి a chemical reaction takes place due to collision among the molecules. Collisions మీకు ఐడియా ఉంది కదా, దే డాష్ విత్ ఈచ్ అదర్, కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, కొలిషన్స్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కొలిషన్స్ టేకింగ్ ప్లేస్ పర్ సెకండ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ మిక్స్చర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కొలిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ కొలిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని జెడ్తో డినోట్ చేస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ కొలిషన్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ఒక సెకండ్లో
పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కొలిషన్స్ జరుగుతాయో దాన్ని మనం ఏమంటాం, కొలిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. The value of collision frequency is very high, of the order of 10 to the power of 25 to 10 to the power of 28 in case of binary collisions. Binary collisions జరిగినప్పుడు చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కొలిషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. 10 to the power of 25 to 10 to the power of 28 molecules may participate in collisions. So every collision does not bring a chemical change. The collisions that actually produce the products are called as effective collisions. Idi main point aithe idi. Every collision, so many collisions will takes place, isn't it? Collision is said to be effective. Okay, every collision does not bring chemical change. The collisions that actually produce products are called as what? Effective collisions. Okay, so for a collision to be effective, energy barrier and orientation barrier has to be crossed. ఓకే, ఈ రెండు బ్యారియర్స్ క్లియర్ చేసుకుంటేనే ఆ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ స్టేజ్ నుంచి రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట. లేకపోతే దే రిమైన్ టు బి లైక్ రియాక్టెంట్స్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ as collision theory for binary reactions. Okay, so please note down. So next question number 7 చూడండి. Define average rate of a reaction. Write expressions for the rate of reactions for the following. యావరేజ్ రేట్ అంటే ఏంటంటే ద రేట్ మెజర్డ్ ఓవర్ లాంగ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్కి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి రాయాలి మనం. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. 2HI గివ్స్ రైస్ టు H2 ప్లస్ I2. ఇక్కడ కోఫిషియంట్ 2 ఉంది కాబట్టి రియాక్టెంట్ సైడ్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ 1/2. ఓకేనా, 1/2 dHI/dt. ఇక్కడ కోఫిషియంట్స్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం నంబర్స్ రాయట్లేదు. అయితే ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ dH2/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు di2/dt. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ 2HI గివ్స్ రైస్ టు H2 ప్లస్ I2. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి Hg ప్లస్ Cl2 గివ్స్ రైస్ టు HgCl2. సో ఇక్కడ కూడా Hg రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ పెట్టాలి. సో dHg/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోరిన్ కూడా రియాక్టెంట్ సైడ్లోనే ఉంది, దట్స్ వై మైనస్ dCl2/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dHgCl2/dt. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ ఈక్వేషన్ ఫర్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. అలాగే థర్డ్ దానికి కూడా. సో ఇక్కడ 5 కోఫిషియంట్ 5 ఉంది కాబట్టి 1/5 అయింది. రియాక్టెంట్ సైడ్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ dBr-/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ dBrO3-/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/6 -1/6 ఓకేనా, కోఫిషియంట్ డినామినేటర్లోకి వస్తుంది అనమాట. రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మైనస్ సైన్తో ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్ 1/3 dBr2/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3 dH2O/dt. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ rate of reactions for the given equations. Okay, so please note down. So question number 8 చూడండి. What is rate equation? How is it obtained? Write the rate equations for the given reactions. So rate equation అంటే ఏంటి? The equation that correlates the rate of a reaction with concentration of reactants is known as rate law or rate equation or rate expression. Okay, rate equation ki definition అనమాట. Suppose if you consider a reaction AA plus BP gives rise to products, then rate is equals to R is equals to K into A power A into B power B, A power small a into B power small b. Okay, so ante with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient అనమాట. సో ఇక్కడ కోఫిషియంట్ వచ్చేసి A స్మాల్ a, ఇంకొక కోఫిషియంట్ వచ్చేసి స్మాల్ b. సో పవర్స్లో మనం ఏం రాసాం? పవర్స్లో స్మాల్ a స్మాల్ b రాసాం. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్కి రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ రాయమంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? 2NO + O2 గివ్స్ రైస్ టు 2NO2. సో దీనికి రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే ఇక్కడ కోఫిషియంట్ 2 ఉంది కాబట్టి పవర్లో 2 రాసుకోవచ్చు. సో R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ NO పవర్ 2 అండ్ O2 పవర్ 1, అది రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. CHCl3 + Cl2 గివ్స్ రైస్ టు CCl4 + HCl. ఓకేనా, క్లోరినేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్. CHCl3 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ క్లోరోఫామ్. సో ఇది మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్చువల్గా దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ అ చైన్ రియాక్షన్ విచ్ అండర్గోస్ ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. ఓకేనా, ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజంలో
ఒక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఉందనుకోండి, క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ హోమోలిటిక్ ఫిజన్ అప్లై చేసుకొని ఒక్కొక్క ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మనకి ఆ ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ వచ్చేసి స్లోయెస్ట్ స్టెప్, అదే రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా చూసేసి మనం రేట్లో రాసేయలేము, బికాస్ రేట్లో అనేది ఆర్డర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట, అండ్ ఆర్డర్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దాట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద అబవ్ రియాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లోరోఫామ్ ఈజ్ 1 అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లోరిన్ ఈజ్ హాఫ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ కంప్లీట్గా క్లోరిన్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవట్లేదు, ఎందుకంటే మధ్యలో ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్స్ వస్తాయి అక్కడ. ఓకేనా, ఫ్రీ రాడికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, దే అండర్గో హోమోలిటిక్ ఫిషన్ అండ్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ అనదర్ క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ విల్ ఫామ్. సో అందుకే ఆ ఒక్క క్లోరిన్ ఫ్రీ రాడికల్ ఫార్మేషన్ దగ్గర ఆ స్టెప్ అనేది రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ అవుతుందన్నమాట. సో ఆ ఒక్క స్టెప్కి మనం ఆర్డర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో ఆ స్టెప్కి క్లోరిన్ హాఫే కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై పవర్లో హాఫ్ రాయాలి, అది ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా, మనం ఈక్వేషన్ చూసి చెప్పలేం. ఓకే, సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ది వచ్చేసి ద రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ ఇచ్చాడు. ఇది ఇక్కడ రాసుకుందాం, క్వశ్చన్ జరిపేసి ఈ సైడ్ రాస్తాను. ఇక్కడ ఓన్లీ క్వశ్చనే, ఇది కూడా బ్లూ దాంతో రాసింది, అది సైడ్ హెడింగ్ కింద రాసుకోవాలన్నమాట, అదేం కన్క్లూజన్ కాదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి, ఇటుపక్క రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటి అడిగాడంటే ద రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ని బట్టి మనం రేట్లో రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో అది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూడండి, కండిషన్స్ బట్టి మనం రేట్లో మారుతుందని చెప్తున్నాను కదా. ఇక్కడ హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్టెన్ కండిషన్స్ అనమాట. సో ఆ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకునే రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మారిపోతుంది. సో ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్స్లో తీసుకున్నారనుకోండి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఎస్టర్ ఇంటూ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ ఎస్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దాట్ కేస్ rate is equals to K into ester into OH minus ion concentration, then it becomes second ordered reaction. అదే మీరు ఎస్టిక్ కండిషన్స్లో జరిగింది అనుకోండి, ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ ఇన్ ఎస్టిక్ కండిషన్స్, అలాంటప్పుడు R is equals to K into concentration of only ester here. Then it comes under pseudo first ordered reaction because water is taken in large excess quantity. ఓకేనా, ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఎక్సెస్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవడం వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ అనేది ఓన్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ఎస్టర్, దట్స్ వై ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ సూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. సో ఇలాగా పడిచిన 3 ఈక్వేషన్స్కి మనం రేట్లో అనేది రాసి చూపించామన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. యాక్చువల్గా ఇందాకలో ఇటుపక్క కూడా రాశాను, అది చెరిపేసి మళ్ళీ ఇటుపక్క ఉంది ఇటుపక్క ఉంది. సో వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ నోట్స్లో రాసుకుంటూ ఉంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి, రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ జీరో అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్. సో ఫర్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్స్ రేట్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలుసు కదా, A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A0 మైనస్ KT. ఓకేనా, ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A0 మైనస్ KT. హాఫ్ లైఫ్ దగ్గర ఏమవుతుంది, A బికమ్స్ A0/2 అవుతుంది కదా, A బికమ్స్ A0/2 అంటే ఈ A0 అనేది ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్, హాఫ్ లైఫ్ దగ్గర ఏమవ్వాలి, సగం అయిపోవాలన్నమాట, అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ హాఫ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవాలి, హాఫ్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో A ఎట్ హాఫ్ లైఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, A0/2. ఎట్ హాఫ్ లైఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A0/2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్లో ఏ ప్లేస్లో A0/2 పెట్టండి. ఓకే, అండ్ ద రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, T ప్లేస్లో T హాఫ్ పెట్టుకోవాలి. సో KT హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A మైనస్ A0/2 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ A0/2. సో T హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A0/2K డైరెక్ట్ అనమాట. సో అయితే హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్, ఫార్ములా ఫర్ హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్. అలాగే ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్కి కూడా డిరైవ్ చేయమన్నాడు. మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, జీరో ఆర్డర్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్డ్ రియాక్షన్కి ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.303/T log A by A minus X to the base 10.
ఓకే, టీ హాఫ్ దగ్గర ఏం జరగాలి, ఈ ఎక్స్ ఏమో 0.5a కింద మారాలి, టీ ఏమో టీ హాఫ్ కింద మారాలి. సో ఈ టీని ఇటుపక్క పట్టుకెళ్తే టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.303/k లాగ్ ఏ బై ఏ మైనస్ 0.5a అంటే 1 - 1/2 లాగా హాఫే అవుతుంది కదా, అంటే a/2 అవుతుంది. ఇప్పుడు a/2 అంటే 2 అవుతుంది. సో 2.303/k లాగ్ 2 అవుతుంది. అగైన్ లాగ్ 2 వాల్యూ ఎంత, 0.3010. ఓకే, సో 2.303/k ఇంటూ 0.3010 అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మీకు టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.693/k. ఓకే, సో టీ హాఫ్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అసలు ఈ ఫార్ములాలో కనిపించట్లేదు. సో టీ హాఫ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ, కానీ జీరో ఆర్డర్లో మాత్రం టీ హాఫ్లో ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనిపిస్తుంది ఫార్ములాలో. ఓకే, సో టీ హాఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్. జీరో ఆర్డర్కి అయితే టీ హాఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, whereas for first ordered reactions T half is independent of initial concentration of the reactions. Okay, so this is question number 9. Please note down. So question number 10 చూడండి, explain the terms activation energy A, collision frequency Z, probability factor with respect to Arrhenius equation. So according to Arrhenius, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, -dx/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z ఇంటూ ఎఫ్. ఆర్హీనియస్ థియరీ ప్రకారంగా రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z ఇంటూ ఎఫ్. ఇక్కడ z అంటే ఏంటి, కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, ద నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ మేడ్ బై మాలిక్యూల్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పర్ సెకండ్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ వాట్, కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ ఎఫ్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండర్ గోయింగ్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ థియరీ, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఎఫ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండర్ గోయింగ్ ఎఫెక్టివ్ కొలిషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ఇంటూ ఎఫ్. సో ఎఫ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్, e⁻−a/RT. ఈ స్మాల్ ఈ అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్, ఈఏ అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ఇంటూ e⁻−a/RT. ఓకే, సో యాక్చువల్గా another factor which is called as orientation factor or probability factor also decides the number of effective collisions. Number of effective collisions ని డిసైడ్ చేసేది ఎనర్జీ బ్యారియర్, ఓరియంటేషన్ బ్యారియర్ రెండు కూడా డిసైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఓరియంటేషన్ బ్యారియర్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్, if you take it as P, that can also be taken as probability factor also, which decides the number of effective collisions. Okay, then rate is equals to P into Z into e⁻−a/RT. అయితే రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్ కదా. సో మనకు ఆర్హీనియస్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ హీ గేవ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ e⁻−a/RT. ఇక్కడ A అనేది P ఇంటూ Z కింద కూడా రాసుకోవచ్చు, which in other words you call it as Arrhenius factor. Okay, so this is all about different terms which are present in the Arrhenius equation. Okay, so this is 10th question answer anamata. Okay, so we have completed all the 10 questions, my dear children. Please write notes and practice and keep subscribing to my channel. Share my videos to all of your friends. Thank you for watching. Bye.